الحمد لله أبدا سرمدا، وتبارك الله فردا وترا صمدا، وتعالى الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه وبحمده إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. كن مع الله ترى الله معك، وحاذر طمعك كن به معتصما. أسلم له واصنع المعروف مع من صنعك، فإذا أعطاك فمن يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، الصادق الأمين والناصح المبين، سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، فإن من أعظم ما أمر الله تعالى به هو صلة الأرحام وذوي القربى، كما قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. عباد الله، أقارب يجمعهم الدم واللحم، تربوا في بيت ومكان واحد، عاشوا أياما جميلة، حياتهم مليئة بالمحبة وصفاء القلوب، وكان الخصام ينتهي بكلمة عتاب، ولكن عندما كبروا نفخ الشيطان في القلوب الحبيبة، وجعل سوء الظن يسود بين القريب وقريبه، وفي نهاية غير متوقعة انتهت العلاقة ونسيت القرابة، ومنذ ذلك الحين والعدو سعيد والحبيب حزين. وفي الطرف الآخر أصدقاء منذ سنوات طويلة لهم كثير من الحكايات وبينهم أسرار وذكريات، وفي موقف حضر فيه الشيطان وضعف فيه وازع الإيمان اختلفوا وتشاحنوا وتخاصموا، فتلاشت رابطة الحب والوئام، وبدأت رحلة السجون والخصام، ومنذ شهور لا يكلم بعضهم بعضا ولا يسلم أحدهم على الآخر. وهكذا أحداث متكررة كثيرة ووقائع محزنة مثيرة. فيا أيها المؤمنون الذين هم لمغفرة ربهم راجون، اسمعوا معي لهذا الحديث الخطير، وتأملوا ما فيه من الخذلان الكبير، وما قال فيه اللطيف الخبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا إله إلا الله. كم في هذا الأسبوع من عبادات وصلوات، كم فيه من صدقات وأذكار، كم فيه من صيام وبر للوالدين وصلة أرحام، ومع ذلك لا يغفر لهذا العبد ولا ينظر في عمله، فأي خسارة هذه وأي مصيبة تلك. واسمعوا معي لهذا الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أخرجه أبو داود وأحمد. هل تسمع يا من هجر أخاه سنين؟ فهل ترضى أن تحشر مع سافك دماء المسلمين؟ عباد الله، ألم يقل الله تعالى في كتابه: إنما المؤمنون إخوة؟ فكيف تخالف هذه الآية وتجعل المؤمن من ذوي الأرحام أو الصديق عدوا؟ إلى متى هذا الخصام والهجر؟ ألم يأتك ما جاء في ذلك من الزجر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. فالأمر خطير ولا يحتمل التأخير، فكن خير الرجلين عند الله تعالى. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالتمس لأخيك عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، وإياك أن يرفع عملك إلى الله تعالى. فيا خسارة من سعيا واجتهدا وعمل صالحا. ثم قال الله تعالى فيهما: أنظروا هذين حتى يصطلحا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنظروا هذين حتى يصطلحا إلى እነዚህን ሁለት ሰዎች እስኪታረቁ ድረስ ተዋቸው ይላል ኹጥባው ርዕስ። ይህ የማን ቃል ነው? እናየዋለን። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ፈኢነ ሚን ኒዕመቲላሂ ዐዘ ወጀል ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ኒዕማ ውስጥ ለሁሉም ችግር መፍትሄ ያለበትን ቁርአን አላህ ለእኛ መስጠቱ ነው። ሁለት ሰዎች በሚጣሉና በሚከራከሩ ጊዜ ወይም በመሃል ጠብ በሚፈጠር ጊዜ በምን መልኩ መፍትሄው እንዳለ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አስቀምጦልናል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ቤተሰብ በበፊቱ ጊዜ በልጅነት ጊዜ በደም በስጋ የሚገናኙ የሆኑ አንድ ቤት አድገው አንድ ኑሮ ኑረው አቧራ ተራጭተው ሁሉን ነገር አሳልፈው ካደጉ በኋላ እያደጉ ባሉበት ሰዓት ጠብና ንትርክ እንኳን ቢፈጠር ወላጆቻቸው ቆጣ ሲሏቸው ወዲያውኑ ይተውና ይታረቁ ነበር፣ እንታረቅም ነበር። ነገር ግን ያ ጊዜ ግልብጥ አለና ትልልቅ መሆን ከመጣ በኋላ አንዱ በወንድሙ ላይ መጥፎ ጥርጣሬን ያሳድራል። ወጀዐለ ሱአ ظን የሱዱ በይነ ልቀሪቢ ወቀሪቢ፣ ዘመድ ከዘመዱ ላይ መጥፎን ጥርጣሬ የበላይ አድርጎ በቀልቡ ያስቀምጣል። በስተመጨረሻ የማይጠበቅ የሆነ ነገር ይፈጠራል። ኢንተሀት ልዓላቃ፣ ዘመድ ነበሩ፣ ዝምድናው መቋረጥ ደረጃ ደረሰ። ወኑስየት ልቀራባ፣ ዝምድናው ተረሳ። ከዛም እንደ ጠላትና እንደ ባዳ የሚተያዩ ሆኑ ይላል። በዚህም መሃል ወልዐዱው ሰዒዱን ወልሐቢቡ ሐዚን፣ ጠላት መቼም ስኬታማ ሆኗል፣ ፍላጎቱን አግኝቷል። ነገር ግን ወዳጅ እንደተከዘና እንዳዘነ ነው የሚኖረው። ይህ በዘመድ በኩል ስናየው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ጓደኛሞች ይኖራሉ። ከብዙ ጊዜ ጀምሮ
ጀምሮ ለረጅም ዓመታት በጓደኝነት አብረው ቀጥለው ብዙ ነገሮችን ካሳለፉ በኋላ ብዙ ማስታወሻዎችና አስራሮች ሚስጥሮችን ካሳለፉ በኋላ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሸይጣን ይመጣና ይነፋባቸዋል። ኢማናቸውም ደክሟል። ያንን የመከላከል አቅም ያንሳቸዋል። እኽተለፉ ወተሻሐኑ ወተኻሰሙ ይለያያሉ፣ በሐሳብ ይጨቃጨቃሉ፣ ኃይለኛ ክርክር ውስጥ ይገባሉ። የዚህን ጊዜ ፈተላሸት ራቢጦቱል ሑቢ ወልዊአም ያ አብረው ሲኖሩት የነበረው አብሮነታቸው ይሸረሸርና ሌላ ነገር ይመጣል። ወበዳአት ሪሕለቱ ሱዱድ ወልኺሷም የመዘጋጋትና የክርክር በር ያ ይከፈታል። ከተወሰኑ ጊዜ በኋላ ለዛኛው ደንታ የለውም፣ ጓደኛው ለጓደኛው ቦታ የለውም። ላ ዩከሊሙ ባዕዱሁም ባዕዳ ከፊሉ ከፊሉን የማያናግርበት ደረጃ ይደርሳል። አንዱ ለአንዱ ለሰላምታ እንኳን ይነፋፈጋሉ ይላል። ወሀከዛ አሕዳቱን ሙተከረራ ከሲራ ብዙ የሚደጋገም ይሄ አይነት ክስተት ይኖራል በየቦታው። ብዙ አሳማኝ ክስተቶችም ይፈጠራሉ ይላል። እናም እንደዚህ በሚሆን ጊዜ ልናደርገው የሚገባው ነገር ምን ነበረ ነው? እስመዑ መዒ ሊሃዘል ሐዲስ ይህንን ሐዲስ ከኔ ጋር ሆናችሁ አንድ ጊዜ አዳምጡ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ቱፍተሑ አብዋቡል ጀነቲ የውመል ኢትነይን ወየውመል ኸሚስ ሰኞና ሐሙስ ቀን እኮ የጀነት በሮች ይከፈታሉ። ፈዩግፈሩ ሊኩሊ ዓብድን ላ ዩሽሪኩ ቢላህ በአላህ ላይ ምንንም ለማያጋራ ሰው ምህረት ይደረጋል። ሰኞና ሐሙስ ላ ዩሽሪኩ ቢላሂ ሸይአ ኢላ ረጁለን ካነት በይነሁ ወበይነ አኺህ ሸሕና አንድ አይነት ሥራ የሰሩ ሰዎች ሲቀሩ በሱና በወንድሙ መካከል ቂም ያዘለ ሰው ሲቀር በሱና በወንድሙ መካከል ኩርፊያ ያለባቸው ሰዎች ሲቀር በሷና በሷ መካከል ኩርፊያ ካለ ቂም ካለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ አንظሩ ሃዘይኒ ሐታ የስጠሊሓ የእነዚህን ሰዎች መልካም ሥራቸውን ወደ ላይ መውጣቱን እንዳይወጣ ቆዩት። ቆይ ይሄ ማለፍ የለበትም ተብሎ ይታገዳል፣ ማዕቀብ ይጣላል። አንظሩ ሃዘይኒ ሐታ የስጠሊሓ አስቡት ከም ፊ ሃዘል እስቡዕ ሚን ዒባዳትን ወሰለዋት ከም ፊህ ሚን ሰደቃትን ወአዝካር በአንድ ሳምንት ውስጥ አንድ ሰው ምን ያክል ሶላት ይሰግዳል፣ ምን ያክል ዚክር ያደርጋል፣ ምን ያክል ቁርአን ይቀራል። ሰውየው ብዙ ዒባዳዎችን ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን በሱና በወንድሙ መካከል ቂም ካለ፣ በሱና በእህቱ መካከል ቂም ካለ የእነዚህ ሰዎች ሥራ ወደ ሰማይ እንዳይወጣ ቆዩ ተብሎ ይታገዳል ይላል። ፈአዩ ኸሳረትን ሃዚህ ወአዩ ሙሲባ እንዴት አይነት ኪሳራ ነው! እንዴት አይነት ሙሲባም ነው! ሌላም የሚያስፈራራና የሚያስደነግጥም ሐዲስ አለ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ዳውድና ኢማም አሕመድ በዘገቡት ሐዲስ ላይ እንዲህ ይላል፣ መን ሀጀረ አኻህ ወንድሙን ያለ አግባብ ያለ ሸሪዓዊ አግባቡ ይሁንታ ያኮረፈ ሰው የራቀ ሰው 1 ዓመት ያኮረፈ ሰው ፈሁወ ከሰፍኪ ደሚ ልክ ደሙን እንዳፈሰሰ ነው አላህ ዘንድ የሚታየው። ይህ ሐዲስ ሶሒህ የሆነ ሐዲስ ነው። ሐቂቃ እኔ ሐዲስ ኹጥባውን እያዘጋጀው ባለሁበት ሰዓት እኔ ራሱ ደንግጬ ሶሒህ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው የሮጥኩት። ነገር ግን ሐዲሱ ሶሒህ ነው። ፈሁወ ከሰፍኪ ደሚ አኽረጀሁ አቡ ዳውድ ወአሕመድ ሀል ተስመዑ ያ መን ሀጀረ አኻሁ ሲኒን ሰው ዓመታትን ወንድሙ ጋር ተቆርፎ ይኖር የለ እንዴ? አስበዋል? የቂያም ቀን በምትቀሰቀስ ጊዜ ደም ካፈሰሱት ሰዎች ጋር አንድ ላይ ሆነ ልትቀሰቀስ መሆኑን አስበው እስቲ። ዒባደላህ አለም የቁል ላሁ ተዓላ ፊ ኪታቢሂ ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋህ አላህ በቁርአኑ ሙእሚኖች እኮ ወንድማማቾች ናቸው አላለም? የሹዱ ባዕዱሁም ባዕዳ ሌላ ቦታ ላይ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የሚያጠናክር እንጂ አንዱ አንዱን ማደጉን የሚደግፍ እንጂ የሚነቃቀፍ አይደለም በማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተናገሩም። ጭራሽ ሙእሚን የሚለው ሙእሚን ከሙእሚን ጋር የሚለው ቀርቶ እኮ ዛሬ ጊዜ ዘመድ ከዘመድ እየተጣላ እኮ ነው። ዘመድ ከዘመድ እየተቆራረፈ ነው። ዘመድ ከዘመድ እየተራራቀ ነው። ለምንድን ነው ይህ ሁሉ ነገር እየመጣ ያለው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ላ የሒሉ ሊሙስሊሚን አን የህጁረ አኻሁ ፈውቀ ሰላስ። አንድ ሙእሚን ከሶስት ቀን የበለጠ ወንድሙን ሊያኮርፍ አይገባም አሉ። ሶስት ቀን ምናልባት በጣም ሊያናድደው ይችላል። የሰው ልጅ በቁጣ ላይ ባህሪው የተደረገ ነውና ቁጡ ነውና የሰው ልጅ ምናልባት በጣም ሊናደድ ስለሚችል እስከ 3 ቀን ሸሪዓው ፈቀደለት። ነገር ግን ከ3 ቀን በኋላ ሊያኮርፈው አይገባም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈመን ሀጀረ ፈውቀ ሰላሲን ከ3 ቀን በላይ ካኮረፈው በዚያው አክርፎት ከሞተ ይህ ሰው እሳት ይገባል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وهذا الحديث ايضا صحيح ይህም ሐዲስ ሰሒህ የሆነ ሐዲስ ነው። ስለዚህ فالامر خطير ነገሩ በጣም አደገኛና የከበደ የሆነ ነገር ነው። ولا يحتمل التأخير ቆይ በኋላ የሚባል ነገር አይደለም። እያንዳንዳችን ቀልብ ውስጥ ቂም ካለ ካሁኑ ልናወጣው ይገባል። ለአላህ ስንል ዐውፍ ብለን ወንድማችንን ሰላም ልንል ዐውፍ ልንለው ዐውፍ ማለታችንንም ልናሳውቀው ይገባል ማለት ነው። አቢ አዩብ አልአንሳሪ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ አሉ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ ሰማኋቸው አሉ፣ ላ የሒሉ ሊሙስሊሚን አን የህጁረ አኻሁ ፈውቀ 3 ለያል ከ3 ቀን የበለጠ ወንድሙን ሊያኮርፈው አይገባም። ሁለታቸው እየተገናኙ ይህኛው ሊዞር ይህኛው ሊዞር አሉ። ይህ በጭራሽ አይሆንም አሉ። ወኸይሩሁም አለዚ የብደኡ ቢሰላም ከሁለታቸው በላጭ የሆነውና የተሻለ የሚባለው ሰው ያ በሰላምታ የሚጀምረው ነው። ቁጭቱን ተበድሎ ሊሆን ይችላል፣ አናዶት ሊሆን ይችላል፣ አስከፍቶት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ያንን ሰው እኔ ምን አገባኝ ከአላህ ዘንድ አላጣው ብሎ ዐውፍ ብሎ አሰላሙ ዐለይኩም ብሎ ሰላም የሚያደርግ ነው በማለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ይላል። ፈልተምስ ሊአኺከ ዑዝራ ለወንድምህ ምክንያት ፈልግለት። ፈኢን ለም ተጅድ ምክንያት ባታገኝለት እንኳ ፈቁል ለዐለ ለሁ ዑዝረን ለአዒር ምናልባችን የማላቀው ምክንያት ሊኖረው ይችላል ይህን ጉዳይ ያደረገው በል። ወኢያከ አን ዩርፈዐ ዐመሉከ ኢለላህ አደራህን የአንተ ሥራ ወደ አላህ እየሄደ ባለበት ሰዓት ነገር ግን አንተ በቀልብህ ቂም ይዘህ የእነዚህን ሰዎች ሥራ ይቁም ቆይ አይሄድም ተብሎ ከሚታገድባቸው ሰዎች እንዳይሆን እባክህን ጥንቃቄ አድርግ ይላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁለት የተጣሉ የሆኑ ሰዎችን ወይም ቅር የተባባሉ ሰዎችን በማስታረቅ ላይና ዐውፍ በመባባል ላይ ያለውን አጅር በጣም አክብዶና ትልቅ እንደሆነ ይነግረናል። ላ ኸይረ ፊ ከሲሪን ሚን ነጅዋሁም ኢላ መን አመረ ቢሰደቀትን አው መዕሩፍን አው ኢስላሕን በይነ ናስ ወመን የፍዐል ዛሊከ ኢብቲጋአ መርዳቲላሂ ፈሰውፈ ኑእቲሂ አጅረን ዐዚማ ይላል። እናንተ ብዙ ከምታወሩት ነገር እኮ ብዙ ኸይር የለውም ይላል አላህ። ኢላ መን አመረ ቢሰደቃ በሰደቃ የሚያዝ ሰው ሲቀር ወይም መልካም በሆነ ነገር ለማዘዝ የምታወሩት ወሬ ሲቀር ወይም ሰዎችን ለማስታረቅ ብላችሁ የምታደርጉት ነገር ሲቀር ይላል። ወመን የፍዐል ዛሊከ ኢብቲጋአ መርዳቲላህ የአላህን ውዴታ ፈልጎ ይህንን የሚያደርግ ሰው ፈሰውፈ ኑእቲሂ አጅረን ዐዚማ ትልቅ የሆነን ምንዳ ሳንሰጠው አንቀርም ይላል። ስለዚህ ትልቅ የሆነን ነገር ለማግኘት ሁለት ቅር የተባባሉ ሰዎችን አይተን እንደ ሙስሊም ማሳለፍ የለብንም ማለት ነው። በጣም የሚገርም የሆነ አንድ ሐዲስ አለ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ አላ ኡኽቢሩኩም ቢአፍضለ ሚን ደረጀቲ ሲያሚ ወሰላቲ ወሰደቃ አልነግራችሁም ከጾም ደረጃ ከሶላት ደረጃ
ከሰደቃም በላይ የሆነን ትልቅን ነገር አላመላክታችሁም አልነግራችሁም ምን አሏቸው? ሰሓቦቹ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም ቃሉ በላ ያ ረሱለላህ፣ አዎ ይንገሩን፣ እንዴት ንገሩን እንጂ ብለው አሏቸው። ቃል ኢስላሑ ዛቲል በይን፣ በመካከል በተጣሉ ሰዎች መካከል ማስታረቅ ነው በማለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ነገር መሆኑን በዚህ መልኩ ነው የገለጹት። ወሊዛ ትልቅ ለመሆኑማ ይላሉ ኡጂዘ ልከሊሙ ፊል ኢስላሒ በይነ ናስ፣ ሰዎችን በማስታረቅ መሃል ሰዎችን በማስታረቅ ላይ ሰውየው ዋሽቶ ቢያስታርቅ እንኳ ይበቃለታል ይላሉ። ሸሪዓው አብቅቶለታል። ለምን? ሊማ ፊህ ምን አልመስለሐት ልኩብራ ልልአፍራድ ወልሙጅተማዓት፣ ለግልም ለማህበረሰቡም ትልቅ ጥቅም ስላለው ከዛ አንጻር እንደ ሸሪዓ ዋሽቶ ማስታረቅ ይበቃል ብሎ ሸሪዓው ያበቃበት ነገር ቢኖር አንደኛው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመካከላችን የሚኖርን ችግር በዚህ መልኩ ይህንን አጅር ታሳቢ ማድረግ ለማስታረቅ መፍጠን መቻኮል ነው እንጂ ያለብን እያየን እነሱማ እንደዚህ ናቸው፣ እነሱማ ከተቆራረፉ ይህን ያክል ጊዜያቸው እያል እነዚያን ሰዎች ወሬ ማውሪያ ልናደርጋቸው አይገባም። እንደ ሐቂቃ ካየነው የምንሰራው ኸይር ስራ የሚታገልብን ከሆነ ከዚህ የበለጠ ምንድን ነው ሊመጣብን የሚችለው? የለም። ሁለት እኛ በምናስታርቅ ጊዜና ራሳችንም ላይ ችግሩ ከተፈጠረ በምንታረቅ ጊዜ ደግሞ አላህ ይህንን የመሰለ ትልልቅ ነገር እየነገረን ይህንን የመሰለ አጅር አለው እያለ እየነገረን የማንሰራ ከሆነ ሐቂቃ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከላም በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የማመን ችግር አለብን ከማለት ውጭ ሌላ የሚኖር ነገር የሚኖር አይመስለኝም። ስለዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ነገር አላህ ያስተካክልልን። አዩሃ ልአሕባ ባዲሩ ቢሱልሕ ወልተሚሱ ልዑድረ ሊልአቃሪብ፣ አደራችሁን ለእርቅና ለመታረቅ ለሚባለው ነገር ተጣደፉ። እንደዚሁም ለዘመድም ለጓደኛም ሆነ ዑዝር ለማቅረብ ፈልጉላቸው። ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋና፣ እናንተ የአላህ ባሮች ሆይ ወንድማማቾች ሁኑ። ወኩን ሳቢቀን ሙዕተቢራ፣ ቀድመህ ምክንያት ሰጪ ሁነህ ቅደመው። በአጅር እስቲ ቅደመው። አንተ ምናልባት ሊያስከፋ ይችላል፣ ያጠፋው እሱ ሊሆን ይችላል። ይሁን ግን አንተ ቅደመው ኸይርን በመስራት። ወኩን ሳቢቀን ሙዕተቢራ አው ኩን ልልዑድሪ ቃቢላ፣ ወይም ደግሞ ይቅርታ ብሎ ሲጠይቅህ ይቅርታን ለመቀበል ሳታ ወላዳ ቶሎ ለመቀበል ቅርብ ሁን። አላሁመ አሊፍ ቁሉበና፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀልባችንን አንድ ያደርግልን። اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم أن تصلوا وتسلموا على الحبيب البشير النذير، حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.